Welcome everyone. I am Professor K. V. Kushari, lecturing in Mechanical Department. Last lecture we complete our second unit. Unit number second, belt, chain and gear drive. वॉइस ब्रेक होते. Okay, येतोय. हो सर. Okay. Last lecture we complete our second unit. Unit number second, belt, chain and gear drives. Okay, we discuss on the different types of belts. Okay, V belt, cross belt, open, then open chain drive, cross chain drive, then the different types of gear, and also we taken the numerical on belt drive. Total number of 9 numerical we have taken, and also 9 numerical are is very different to calculate the open cross belt. Okay, for example, calculate the power P T1 minus 2V is equal to V, then calculate the theta angle of lap, angle of contact, then calculate the open drive length, open drive cross drive belt length. Okay, different two types of length like open belt and cross belt. Okay, these types of numerical we are completed last lecture. Today we directly start our third unit, cam and flower. Okay, this is the totally 80% 80% are numerical based unit. ओके, दिस इज टोटली न्यूमेरिकल बेस ऑन युनिट. जे आपण युनिट स्टार्ट करणार आहे कॅम अँड फ्लोअर, ते पूर्ण 80% न्यूमेरिकल बेस. ओके, तो सो स्टार्टिंगला वी कंप्लीट द concept we complete the concept of cam and its terminology and its numerical base concept. Okay, so we start the what is mean by cam and flower. Okay, what is cam? When the two links are connected either along a line or at a point. Okay, when two links are connected either line or at a point, it's called as a higher pair. Two such higher pairs mechanism will be included in a cam. Higher player mechanism will be included in a cam floor system. A higher player mechanism is known as cam and floor. Okay, this is known as cam. What is mean cams? Two links are connected to each other and one link power transmit to another link. That is called as your cam and flower. Okay, for the smooth functioning of cam and flower mechanism, it is the interpretive that the flower should move smoothly without requiring too much input power. So, and which means the flower should not jam during the movement. We see in diagram the what is the cam and what is the floor. See here in this figure we know the various types of parts like spring. Okay, given a spring, guide is used to support the spring. Okay, then flower, see here, this is the flower, and then this is your cam, this is a cam profile. Okay, हा जो शेप दिसतो हा तुमचा कॅम प्रोफाइल आहे, वेज शेप कॅम. दिस इज द फ्लोअर, means सी is the rotor. For example, rotor that is called as flower. Okay, then this is the spring, this is the guide. Suppose first second sentence says for the smooth functioning of cam and flower mechanism, it is the interpreted that the flower should move the smoothly. Flower move the smoothly. जो आहे इथे तुम्हाला पार्ट दिसतोय हा तुम्हाला रोटर सारखा जो पार्ट दिसतोय हा फ्लोअर हा स्मूथली असतो. हा काय करतो, सपोज इथे गाईड दिलेली आहे, स्प्रिंग दिलेली, इथून जर पॉवर आपण ट्रान्सपोर्ट केली, फ्लोअरची पॉवर जर ट्रान्सपोर्ट केली टू कॅमला, तर हा स्मूथली
रोटेट होणार आहे. कॅमच्या पॉवरने हा स्मूथली रोटेट होणार आहे. से द requiring to the much input power, which means the flower should be not jammed during this movement. त्यामुळे जी पॉवर इथून ट्रान्सपोर्ट होणारी ट्रान्सफर कॅमला जाणार आहे, कॅमला पॉवर ट्रान्समिट होत असताना हा जो कॅम आहे हा जाम होणार नाही. ओके, आता दिस टाइप्स ऑफ कॅम आणि फ्लोअर, तुम्ही जर तुम्हाला वाटत असेल का हा जो पार्ट दिलेला आहे हा आपण कुठे यूज करतो, आपले जे लेथ मशीन असतात, फिक्चर असतात, त्यांना त्याच्यानंतर आपण जे ऍप्लिकेशन बघणार आहे, टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन फॉर युझिंग द कॅम अँड फ्लोअर, तेव्हा तुम्हाला कळेल की हा पार्ट कुठे यूज करतो. ओके, नाउ इन एनी आयसी इंजिन वॉल हॅव टू बी केप्ट ओपन फर्स्ट दॅन क्लोज इट. ओके, तुम्ही जर आयसी इंजिन 4 स्ट्रोक इंजिन असेल किंवा 6 सिलेंडर इंजिन बघितलं असेल, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं त्या पिस्टनचं फ्लक्च्युएशन होतं, म्हणजे एअर पास होतो, एअर रेशो म्हणजे एअर आणि फ्यूल रेशो असतो. पहिल्यांदा एअर पास होतो, नंतर फ्यूल पास होतं, एअर पास होतो, फ्यूल पास होते, जो पिस्टनची मुवमेंट असते तुमची अप डाऊन होत असते पिस्टनची मुवमेंट. दॅट टाइम वी आर युजिंग द कॅम अँड फ्लोअर प्रोफाइल्स. ओके, तर त्या आयसी इंजिन मध्ये ह्या टाईपचा कॅम अँड प्रोफाइल यूज केला असतं. हे काय करतं, जेव्हा बघा तुम्ही इथे ज्या पॉइंटला टच, त्या पॉइंटला टच असताना ते ओपन करतं, काय करतं पिस्टनला ओपन करतं, आणि जेव्हा हा खाली रोटेट होतो तेव्हा हा भाग शेप जर तुम्ही बघितला, हा भाग मग इथे नॉर्मली टच होत असतो, आणि जेव्हा इथे जातो तेव्हा तो तुमचा पिस्टन हा क्लोज होत असतो. म्हणजे जी ही कॅम अँड प्रोफाइलची ओपन क्लोज सिस्टीम आहे ती कुठे यूज केली जाते, इन आयसी इंजिन फॉर द rotating the pistons or mixture of air and fuel ratio. Now all these timing operation can be easily set by having cam floor mechanism. तुम्ही जर सपोज आपण जे बघितले रेमडेसिवीर जे इंजेक्शन असतील किंवा त्या लिक्विडच्या इंजेक्शनच्या बॉटल तुम्ही बघितल्या असतात, किंवा आपल्या बिस्लरी बॉटल असतील, किंवा ज्या ग्लासच्या बॉटल असतात आपल्या ज्या मेडिकल मध्ये यूज करतो आपण, वॅक्सिन असतील, वॅक्सिनच्या बॉटल असतात, ती मॅन्युफॅक्चरिंग करण्याची जी चेन सायकल असते, जे पण मशीन असतं, तिथे कॅम्प फ्लॉवर यूज केला जातो. कशासाठी केला जातो यूज, जे तुमचे एक एक बॉटल असते ती फिल केली जाते, त्याच्यानंतर ती पॅक केली जाते, त्या टाइमला कॅम अँड फ्लॉवर ओपन आणि क्लोज सिस्टीम साठी हा कॅम अँड फ्लॉवर तिथे यूज केला जातो, फॉर दिस मशीनिंग, फॉर यूज ऑफ द open and closed system. In the CAM cases of linkage, we study about the planar linkage or two-dimensional linkage and more. Okay, this is your profile. Now, there are different types of CAM. The, the following 5 types of CAM. First in disc or plate CAM, cylindrical CAM, translating CAM, radical CAM, and wedge CAM. Okay, we discuss one by one. See here, in this figure, they are given a 4 types of flower. Okay, and cam. Your your 5 types of cam means also as compared to your 5 types of flower. Okay, now see. Wait for 2 minutes. Now, your 4 types of or 5 types of cam. Okay, see one figure number 1, knife edge flower. Okay, now see, this is the 4 types of cams are given, but they are also same. See, the 4 types of cam दिलेले तुम्ही पूर्णपणे जर ऑब्झर्व केलं तर ते चारही कॅम सेम, बट द डिफरन्स द फ्लोअर.
जे फ्लोर दिसत आहे तुम्हाला वरचे ते डिफरंट आहे. सी इथे दिलेली सपोज इथं आपण गाईड स्प्रिंग अँड फ्लॉवर, इथं तुम्ही गाईड बघितला, गाईड सेम आहे. ओके, इन ऑल टाइप्स ऑफ spring arrangement. Here given spring arrangement also same for 4 types. 4 types मध्ये पूर्ण जी स्प्रिंग अरेंजमेंट दिलेली ही पूर्ण सिंपल आहे. जे स्टुडंट लेट जॉईन झाले त्यांना जे समजले नसतं कॅम अँड फ्लोअर, मी त्यांना परत एकदा सांगेल ऍप्लिकेशन मध्ये. ही कॅम अँड फ्लोअर सिस्टीम ही कुठे यूज केली जाते? तुम्ही जर बघितलं आयसी इंजिनचं पिस्टन रिंगचं जे ऑपरेशन असतं इंजिनचं ते बघितलं, त्याच्यामध्ये काय प्रोसेस होते? अप अँड डाऊनची प्रोसेस असते. त्याच्यामध्ये काय असतं? 2 इनलेट रॉड दिलेले असतात. ते तो पिस्टन तर तिथे सिस्टीम दिली असते की पिस्टन्स अप होण्यासाठी डाऊन होण्यासाठी जे पण मेकॅनिझम यूज केलं जातं दॅट इज युअर कॅम अँड फ्लॉवर मेकॅनिझम. तुम्हाला हे दिसतं, हे एक प्रकारचं स्मॉल आपण एक सर्किट म्हणतो तसं एक मेकॅनिझम आहे. दे आर युझिंग द ऑपरेटिंग द एनी वन सायकल टू ओपन ऑर क्लोज सायकल. म्हणजे एखादा पार्ट तुम्हाला ओपन करायचा असेल आणि क्लोज करायचा, फ्लक्च्युएटिंग कंडिशन असेल, ओपन क्लोज तुम्ही बघितलं असेल भरपूर सारे मशीन असतात लेथ मशीन की आपण कुलंट बघतो, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टीम बघतो, त्याला सेन्स केलेलं असतं, सेन्सर दिलेलं असतं. तो पार्ट ज्या टायमिंग मध्ये तुमचं तिथे मशीन ऑपरेशन चालतं तो जर त्याचा टाइम दिला असतो सेन्स करतो, त्या टाइमला तो पार्ट ओपन केला जातो नंतर क्लोज केला जातो. सेम कंडिशन ॲज कम्पेअर टू आयसी इंजिन. सपोज तुमचं मिक्सचर असतं एअर फ्युअल रेशोचं, जेव्हा तुमचा पिस्टनचं रोटेशन होतं ते रोटेशन करण्यासाठी ते कॅम अँड फ्लोअर सिस्टीमचं मेकॅनिझम यूज केलं जातं. तर ते जेव्हा हे कॅम अँड फ्लोअर सर्कल कम्प्लीट करतं तेव्हा जे हा पार्ट टच आहे तेव्हा ते ओपन असतं, आणि जेव्हा तो सर्कल रोटेट होतं, हा मेकॅनिझम रोटेट होतो तेव्हा तो क्लोज होतो. परत ते ओपन क्लोज हे सायकल या मेकॅनिझम मुळे ऑपरेट होत असतं आयसी इंजिन मध्ये. त्यामुळे काय होतं, ओपन क्लोज सिस्टम केल्यामुळे तुमचं एअर आणि फ्युअल रेशो मॅच होत असतो. हे तुम्ही जर बघितलं एकदा, त्याची जर तुम्ही व्हिडिओ जर बघितली आयसी इंजिनची, जेव्हा पिस्टन आणि सिलेंडरचं जेव्हा अपडाऊन ऑपरेशन होत राहतं, जेव्हा पिस्टन मूव्ह होत असतो तेव्हा तुम्ही बघितलं की जेव्हा पिस्टन डाउनलोडला जातो तेव्हा एअर रेशो इन्सर्ट होतो, अपवर्डला जातो परत त्याला एक आपला जो फ्युअल असतो तो फ्युअल इन्सर्ट होतो, म्हणजे ती ऑपरेशन असतं. त्या टाइमला आपण कॅम फ्लॉवर यूज करतो. तसेच सेम आपण जे व्हॅक्सिन आहे, सपोज या मेडिकलच्या स्मॉल ज्या बॉटल असतात, व्हॅक्सिनच्या जी बॉटल असते ते पण ऑपरेटिंग बनवण्यासाठी तिथे जो लिक्विड असतं ते लिक्विड त्या बॉटलमध्ये इन्सर्ट केल्यानंतर ती कॅप पॅक करण्यासाठी त्या बॉटलच्या रोटेशनसाठी पण कॅम आणि फ्लोअर mechanism use केलं जातं. ओके, नाउ दिस इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ मेकॅनिझम आर युझिंग द डिपेंड ऑन युअर वर्क. म्हणजे डिफरंट टाइप्स ऑफ मेकॅनिझम इथे दिलेले कॅन अँड फ्लॉवरचे, पण हे डिफरंट टाइप्स ऑफ मेकॅनिझम तुमची जे वर्क कंडिशन असेल त्याच्यानुसार इथे यूज केले जातात. आता तुम्ही जर इथे बघितलं सी इयर ऑपरेटिंग कंडिशन सी, इथे बघितलं स्प्रिंग हा तुमचा गाईड गाईड चारही टाइप्सला गाईड सेम आहे. देन सी युअर स्प्रिंग ऑल्सो सेम फॉर अनदर 4 गाईड्स. ओके, स्प्रिंग्स. त्यानंतर तुम्ही इथे बघितला हा फ्लोअर, हा कॅम सेम आहे चारही टाइप्स मध्ये, तुमचा गाईड पण सेम आहे चारही टाइप्स मध्ये, स्प्रिंग पण सेम आहे 4 टाइप्स मध्ये. पण तुमचा इथं जो पॉइंटर दिसतो हा कॅमचा, याच्यामध्ये चेंज आहे, म्हणजे डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्लॉवर आहे तुमची. कॅम सेम आहे, इथे हा पॉइंट असतो तो तुमचा फ्लॉवर असतो. म्हणजे हात बघा, हा तुमचा कसा दिलेला आहे, निमुळता दिलेला आहे. ओके, इन्सर्ट केलेली हा पॉइंटर आहे तुमचा 1. सेकंड बघा, हा एक रोटर टाइप दिलेला आहे. ओके, सेकंड फ्लॉवर हा रोटर टाइप दिलेला आहे. हा दिलेला आहे तुमचा फ्लॅट टाइप दिलेला आहे, हा राऊंड टाइप दिलेला आहे. ओके, हे डिफरंट टाइप्स ऑफ 4 फ्लॉवर. त्याच्यामध्ये गाईड सेम आहे, स्प्रिंग पण सेम आहे, कॅम सेम, फक्त फ्लोअर चेंज आहे. मग तुमचं जे पण ऑपरेशन असेल, एखादं पिक्चर बनवायचं असेल, लेथ मशीन असेल किंवा तुमचं कटिंग मशीन असेल, आणि अदर दॅन तुमची वर्क असेल, म्हणजे तुम्ही कोणतं वर्क करताय, सपोज तुम्हाला एक पार्ट 5 मिनिटात क्लोज करून लगेच ओपन करायचं आहे, म्हणजे जी प्रोसेस असेल ओपन क्लोजची प्रोसेस असते. सर जसं आपलं कसं कुलंट असतं, कुलंट काही सेकंद मध्ये पार्टची जेव्हा मुवमेंट होती त्याला आपण एक सेट करतो, कुलंट त्या टायमिंगला ऑन होतं आणि त्या टायमिंगला ऑफ होतं. जसं सेन्सर असतो ऑन ऑफला, तसंच हे मेकॅनिझम यूज केलं जातं मशीनमध्ये. एक ओपन सायकल किंवा क्लोज सायकल आपल्याला तिथे ऑपरेट करायची असेल
तर त्या टाइप्सला हे मेकॅनिझम यूज केलं जातं. आणि जर वर्क कंडिशनवर डिपेंड असतं का कोणतं मेकॅनिझम यूज करायचं. इथे 4 प्रकारचे मेकॅनिझम, पण तुमचं वर्किंग कसं आहे, तुम्ही कोणत्या पार्टच्या प्रोडक्शनसाठी ते मशीन यूज केलंय आणि कोणत्या वर्कसाठी मशीन यूज करतात त्याच्यानुसार हा मेकॅनिझम यूज केला जातो. हे 4 टाइपचे वेगवेगळे मेकॅनिझम बघा. इथे पॉइंटर आहे, इथे रोटर आहे, सर्क्युलर आहे पूर्ण, इथे फ्लॅट दिलेला आहे पूर्णपणे आणि इथे दिलेला आहे सेमी सर्कल. ओके, दिस इज द युअर डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्लॉवर. ओके, नाउ some concept and definition cam flower rotating machine element which gives the reciprocating or oscillating motion in the to another element on flower. Okay, हा मूव्ह होणार आहे. इथे जे तुम्हाला सर्कल दिसतंय तिथे तुमचं रोटेटिंग मशीन असू शकतं. म्हणजे एखादी मोटर असेल ती मोटर या शाफ्ट थ्रू इथे कनेक्ट असेल. ओके, इथे कनेक्ट असेल, जेव्हा ती मोटरला रोटेट करेल तेव्हा हा मेकॅनिझम पण रोटेट होणार. हा रोटेट झाल्यामुळे इथे तुमचं कॅम आणि फ्लोअरचं ऑसिलेटिंग रोटेशन ऑपरेट होणार. ओके, दिस कॅम and flower has a point or line contact. Point or line contact. See here, first type this is your point contact, this is your line contact. Okay, म्हणजे point contact असतो किंवा line contact असतो. Then the contact between the maintained by the external force which is generally provided by spring, sometimes by the weight of the flower itself. The cam convert rotating motion, one of the element, into the reciprocating and into oscillating motion. Cam is a driver member and flower is a driven member. Last lecture we complete our unit belt, chain, gear. In belt and chain also we discussed the one is the your power rotating and another is the transfer power one to another. Means same, cam is the driver. Cam is a driver and flower is a member. आपण बघितलं होतं चेन मध्ये पण एक स्मॉल चेन मध्ये बघितलं स्मॉल सॉकेट असतो, एक लार्ज सॉकेट असतो. तुमचं ऑपरेटिंग सॉकेट कोणतं असतं? स्मॉल असतो, ड्रायव्हर असतो. स्मॉल ची पॉवर जनरेट होती, ती पॉवर त्याच्याला ट्रान्सफर केली जाते लार्ज त्याच्या थ्रू दिली जाते फुल सॉकेट. सेम कंडिशन आहे, पण कॅम इज अ ड्रायव्हर. कॅम काय करतो? कॅमला पॉवर दिली जाते, कॅमला पॉवर दिली जाते, कॅमला पॉवर मिळाल्यामुळे कॅम रोटेट होते, कॅम रोटेट झाल्यामुळे कॅम कोणाला रोटेट करतो? जर फिगर मध्ये जर बघितलं हा कॅम, इथे हा कॅम आहे, इथे हा इथे तुमचा वाला कनेक्टिंग शाफ्ट असणारे मोटरला, तुमची जी मोटर असेल त्या मोटरला कनेक्टिंग शाफ्ट आहे. जेव्हा मोटर स्टार्ट होईल तो शाफ्ट ह्या सर्कलला कनेक्ट असेल तेव्हा हा रोटेट होणार, म्हणजे हा कॅम तुमचा रोटेट होणार. इथे दिलेले बघा रोटरी मोशन दिले, ऑस्टेटिव्ह मोशन दिले. हा रोटेट झाल्यामुळे हा पॉइंटर आहे, हा पॉइंटर स्मॉल टच होत जाणार. ओके, काही ठिकाणी गॅप असणार, काही ठिकाणी टच होणार, म्हणजे ओपन क्लोज सायकल साठी हा शेप आपण इथे बनवलेला आहे. ओके, तर हा रोटेट झाल्यामुळे काय करणार, हा रोटेट झाल्यामुळे ऑटोमॅटिकली हा पार्ट आहे, हा जो पार्ट आहे हा रोटेट होणार आहे सिम्पली. आता सपोज इथं पॉइंटर नॉर्मल टच आहे, म्हणजे काय झालंय, तुमचं एखादं ऑपरेशन असेल, म्हणजे एखादं ऑपरेटिंग मशीनचं ऑपरेशन तुम्ही करत असाल, एखादी प्रोसेस चालू असेल, त्या प्रोसेसमध्ये हा पॉइंटर इथं टच म्हणजे काय झालेला आहे, तिकडे तो क्लोज झालेला आहे. पण तुम्ही जर ऑब्झर्व केला, हा पॉइंट जर इथे टच झाला, हा सपोज कॅम असा रोटेट झाला, तुम्हाला एक मी युट्यूबची लिंक शेअर करेल, त्याच्यावर तुम्हाला ते डायरेक्टली 3D मध्ये समजेल. ओके, हा जर रोटेट झाला, हा रोटेट झाला, हा पूर्णपणे इथे टच होईल. इथे टच झाल्यामुळे हा काय होणार आहे, हा जो पोर्शन आहे हा प्रेस होणार आहे, कारण इथं हा भाग पूर्ण निमुळत आहे, त्यामुळे हा टच आहे फक्त. आणि स्प्रिंग या तुमच्याला टेन्शन मध्ये नाहीये, म्हणजे जास्तपणे टाईट झालेला नाही, स्प्रिंग टेन्शन मध्ये नाहीये. पण जेव्हा हा पार्ट इथे टच होईल, कारण हा पोर्शन लार्ज आहे ऍज कम्पेअर टू दिस पोर्शन. ओके, हा पोर्शन लार्ज आहे, जेव्हा हा रोटेट होऊन हा पार्ट इथे येईल, हा सर्कलचा लार्ज पार्ट इथे येईल, तेव्हा डायरेक्टली स्प्रिंग तुमच्या काय होणार आहे, कॉम्प्रेस होणार आहे. म्हणजे त्याच्यावर काय होणार आहे, प्रेशर येणार आहे. प्रेशर आल्यामुळे तुमचा तो पार्ट काय होईल, क्लोज होईल. परत तो पार्ट मूव्ह इथे खाली आल्यानंतर परत हा पार्ट इथे येणार आहे, परत क्लोज होईल. परत हा पार्ट इथे आल्यानंतर परत ओपन होईल. परत हा रोटेट होईल, इथे आल्यानंतर हा पार्ट इथे टच होईल, परत क्लोज होईल. आणि परत हा पार्ट आल्यानंतर ओपन होईल. म्हणजे कसं असतं, हा पार्ट आला तर क्लोज, तुमची जी ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल, सपोज कुलंट असते, कुलंटला आपण मेकॅनिझम यूज केलं, हा पार्ट टच झाला म्हणजे कुलंट बंद. परत तो सर्कल कंप्लीट करील काहीतरी 10 सेकंदामध्ये, परत सर्कल कंप्लीट करून हा पार्ट इथे येईल, तेव्हा तो तुमचा ओपन करेल त्या कुलंटला.
परत तो पार्ट इथे आल्यानंतर हा पार्ट इथे जाईल, परत तो ओपन करेल, परत क्लोज करेल. म्हणजे ती ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल 10 सेकंद तुमच्या याच्यावर डिपेंड असेल मशीनच्या स्पीडवर. मशीनचं स्पीड जर तुम्ही ह्या मोटरचं स्पीड जर फास्ट ठेवलं तर ती ऑपरेटिंग प्रोसेस फास्ट होणार आहे. म्हणजे तो जो 5 सेकंदाला कुलंट सोडेल, परत बंद करेल, कुलंट सोडेल, परत बंद करेल. म्हणजे इथे आल्यानंतर आणि मूळतः भाग इथे टच झाला म्हणजे क्लोज झालं कुलंट, हा भाग इथे टच होईल, नंतर रोटेट झाल्यावर परत ओपन झालं. म्हणजे अशी सिस्टीम असणार आहे. पण जर तुम्ही रोटरचं स्पीड वाढवलं, सोबत तुमचं ऑपरेशन स्पीड वाढवलं, कटिंगचं स्पीड तुम्ही जास्त केलं तर तुम्हाला कुलंट जास्त लागणार, कमी वेळात तुम्हाला कंटिन्युअस कुलंट लागणार. तर तुम्ही काय करू शकता, तुमचं रोटेटिंग स्पीड वाढवू शकता. ओके, दिस इज वर कॅम profile and the convert the rotary motion into the reciprocity motion by the cam is a driver member and flower is a driven member. Now we next is the Dix or Plateau cam. Okay, this is the types of cams we discuss. The first one is Dix and flat cam. We discuss the we discuss the different types of flower. Now we discuss to cam. आपण जे टाइप्स ऑफ फ्लोअर बघितले, 4 टाइपचे फ्लोअरचं बघितले की डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्लोअर कसे होऊ शकतात. पॉइंटर असू शकतो, राऊंड सेमी म्हणजे तुमचा रोटर असू शकतो, तुमचा फ्लॅट असू शकतो आणि सेमी सर्कल असू शकतो. हे तुमचे झाले टाइप्स ऑफ फ्लोअर. आता आपण बघणार आहोत टाइप्स ऑफ कॅम्प्स. म्हणजे या डिफरंट टाइप्स ऑफ हे पॉइंट्स होते, हे फ्लोअर होते तुमचे वेगळे प्रकार. आता हे डिफरंट टाइप्स ऑफ कॅम्प बघणार. ओके, नाउ first one is Dix and flat cam. Okay, a Dix or flat cam is the types of cam in which flower moves radically from the center of rotation of the cam, and these cam are very popular due to their simple design and compactness that can be fitted into remote places. The application of Dix or plate cam is the IC engine and machine tools. Okay, Dix type तुम्ही सर्क्युलर डिक्स बघितली, आता इथे बघितली डिक्स तुम्ही बघितलंय. हे कसं आहे, याचा शेप हा डिफरंट शेप आहे, पण इथे तुम्हाला सांगितलंय डिक्स टाईप मध्ये डिक्स कशा असते, सर्क्युलर असते. म्हणजे तुमचा हा पूर्ण पार्ट कसा येणार आहे, पूर्ण राऊंड येणार आहे, असा सर्कल येणार आहे. तो सर्कल पार्ट इथे टच असणार आहे. दॅट इज युअर फर्स्ट टाइप ऑफ डिक्स कॅम अँड दे आर यूज इन फॉर द रिमोट प्लेसेस अँड द ऍप्लिकेशन ऑफ इज IC engine and machine tools. These types of plate cam are used in a IC engine and machine tools operation. Now cylindrical, you know the cylindrical shape. Now here using the cylindrical shape and same operation for that. Now cylindrical cam is the cam in which the cylindrical rotate about the its axis, has a circumpolar counter cut on the cylindrical surface. They are also the two types of first types. Groove is cut on the surface of cam and the roller and has a positive oscillating motion. आता cylindrical cam हा cam आहे, हा कॅम तुमचा सिलेंड्रिकल असणार आहे. ही प्रोसेस सेम असेल, हे सेम असेल पार्ट. इथे तुमचा फक्त सिलेंड्रिकल आहे. आता आपण सपोज IC इंजिन इथं काय दिलेलं आहे, IC इंजिन आणि मशीन टूल्स आणि IC इंजिनच्या ऑपरेटिंग साठी आपल्याला काय करायला लागेल, हे मेकॅनिझम आपल्याला माहिती आहे. कॅम आणि फ्लोअरचं मेकॅनिझम माहिती. फक्त तिथे काय चेंजेस करावं लागतील तुम्हाला, इथे हा पार्ट इन्स्टॉल करत असताना इथे तुम्हाला डिक्स टाईपचा कॅम इन्स्टॉल करावा लागेल. म्हणजे कोणते ऑपरेशन होतील तिथे, IC इंजिनचं ऑपरेशन असेल ते आणि मशीन टूल ऑपरेशन. पण तुम्हाला सांगितलं एखादं कटिंग मशीनचा जो कॅम अँड फ्लोअर हा तुमचा मेंटेनन्सला आलेला आहे. तुम्हाला तिथे माहित पाहिजे की आपण कॅम फ्लोअर कोणत्या टाईपचा यूज करतो. तो वी आर युझिंग द सिलेंड्रिकल कॅम्प्स. ओके, फॉर ऑपरेशन कोणतं आहे तिथे बघा तुम्ही, द टाइप्स ऑफ ग्रुविंग कट. हे बघा इथे ऑपरेशन करायचं आपल्याला, म्हणजे कटिंग ऑपरेशन, म्हणजे तो कट करून तो पार्ट करून आपला ग्रू करायचा आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्याला सिलेंड्रिकल कॅम यूज करावं लागतं. दॅट इज अ ऍप्लिकेशन अँड द मोशन इज द पॉझिटिव्ह ऑस्किलेशन मोशन. Another one is having a cylinder as a working surface. In this type of cam, spring loaded floor along the parallel axis rotating cylinder. Now next type is translating cam. Translating cam is the types of cam in which cam can move in a horizontal plane. The floor attached to it is a motion constant with the help of the spring
Some types of groove cams are used in the which the floor motion is achieved without the use of spring. Then radical. This is your radical. This is the radical types of cam. Okay. Now radical means if the input link also called as cam rotate and angular motion. The cam has rotational or angular motion and they will call it the radical cam. The profile body is called as the cam. This has been revolved pair with the fixed link that it can foundation or fixed link. Cam is the revolving link. There is a revolved pair between the fixed link and the cam and the output link is the floor. If this cam rotate depending on the profile or shape of the cam, the flower will be transformally motion along with the premises pairs between the fixed link and flower link. Radical ring मध्ये काय सांगितले त्यांनी जे रोटेशन असतील तुमचे रोटेशन कसे असतील तुमचे रोटेशन कसे असतील अनदर वन ऑफ द हॅव्हिंग सिलेंडर वर्किंग सरफेस हा तुमचा वर्किंग सरफेस कोणता असतो दिस इज युअर वर्किंग सरफेस म्हणजे तुम्ही कॅमला पॉवर दिल्यानंतर हा रोटेट होणार आहे मग इथेच फक्त तुमचं रोटेशन आणि फ्रिक्शन असणार आहे फ्रिक्शन इथेच होईल ओके दिस इज अ रोटेशन मोशन okay rotation motion is here now last one wedge cam if the cam has a linear motion they will call it the wedges cam has a four link mechanism first is the fixed link the cam which looks like a wedges in the other link it depend on the profile of wedges as this cam oscillate in the horizontal direction okay horizontal direction the floor of will oscillate along the vertical direction with the premises pair of guides okay this is the wedges कसा असणार तुमचा triangle इथे CF वेजेस कॅम्प कसा असणार तुमचा इथे हा तुम्हाला इथे बघा इथे हा कॅम्प हा तुम्हाला रॅडिकल दिलेला असेल ओके तर जो हा कॅम्प असणार हा कॅम्प कसा असणार तुमचा या टाईपचा असणार म्हणजे तो इथे डायरेक्टली सपोज तुम्ही हा इनविजिबल करा हा कॅम्प इथे तुमचा हा फ्लोअर असेल त्या फ्लोअरला असा तुमचा हा रोटर असेल रोटरला आमचा तुमचा हा असा कॅम असेल म्हणजे तुमचा वाला रेक्टेंगल कॅम असेल वेजेस कॅम म्हणजे रेक्टेंगल टाईप ओके म्हणजे हा तुम्ही निग्लेक्ट करा आणि ह्या रोटरला डायरेक्टली तुमचा असा रेक्टेंगल पार्ट जॉईंट असेल म्हणजे या प्रकारचा दॅट इज युअर सेम हा पार्ट इथे पण अटॅच असेल कॅमला दॅट इज द वेज कॅम okay and this is the wedge cam rotation is the horizontal direction and vertical direction operation now next is the what is the flower flower follower is the translating follower is the translating or oscillating mechanical member that follows the motion of the cam it can be touch the surface profile of the cam or cannot be spring loaded it can have uniform velocity or can have uniform acceleration motion completed output motion can be achieved with the help of flower motion follower motion okay simple follower motion means follower motion this is your follower motion this is the pointer this is the your rotary this is your flat type and this is a semi okay semi type this is a your different four types of operation are different म्हणजे जर हा टाइप्स ऑपरेशन असेल डिफरंट असेल ए डिफरंट थर्डचं डिफरंट फोर्थ डिफरंट असेल ओके दिस इज युअर फॉलोअर्स means the uniform velocity can be have okay
The uniform velocities or can have uniform acceleration motion completed output. कोणी लेक्चर चालू असताना ऑडिओ ऑन करायचं नाही. ओके, ऑडिओ जर मला ऑन दिसला तर मी डायरेक्ट रिमूव्ह करून टाकेल ग्रुप मध्ये. It can be have uniform velocity or can have uniform acceleration motion. Completed the output motion can be achieved with the help of floor motion. Okay, this is your floor type. Now there are different types of followers. Like the 6 different types of followers are oscillating or rotating flowers, transmitting or receiving flowers, knife edge flowers, roller flowers, flat face or mushroom flower, and spherical face flower. This is already we discussed these types of flowers. See, this is the 8 different types of flower. Okay, 1, 2, 3, 4. You only discuss the next. See, types of flower. Yeah, another, we already discussed 4 types of flower, and this is the another 4 types of different 4 types of flowers. See, oscillating, translating, knife edge, floral, flat or spherical. See here, knife edge. Okay, knife edge मध्ये तुम्ही जर बघितलं त्याचं आपलं पेन्सिल सारखं जे असतं शेप तो knife edge. Knife is a knife edge flower. This is the roller flower. Already we discussed the roller flower. Okay, and also see the cam also different 4 types. तुम्ही जर बघितलं फ्लोअर हा डिफरंट दिलेला आहे, इथे पार्ट्स डिफरंट आहे. इथला रोलर टाइप आहे, इथला फ्लॅट टाइप आहे आणि इथला ऑस्किलेटिंग टाइप दिलेला आहे फ्लोअर. आणि सेम ऍज कम्पेअर टू कॅम जर बघितला तुम्ही कॅमचा शेप बघा. कॅमचा शेप कसा दिलेला आहे, इथे कॅमचा शेप चेंज दिलेला आहे. हा सेकंड बी अँड सी सेम आहे कॅम. थर्ड कॅम तुमचा बघा, मी तुम्हाला सांगितलं होतं डिक्स टाइप्स कॅम, म्हणजे हा सांगितला होता डिक्स and flat cam. This is your Dix and flat cam. Okay, and that is a oscillating flat floor. This is a flat floor, or this is a word another different types of cam, and this is also different types of cam. Okay, this is the different types of flowers, followers, and cams. Now, first is a linear. Okay, linear flowers means the linear motion they we called it as a translating flowers. Now for the transmitting followers, that it is that the axis of that premises pairs passes through the cam center, they will be called radically translating. We call the radical translation flowers followers when the forward axis passes through the center of the camshaft. It is has be the little offset, that means C. Linear, suppose इथे फ्लॉवर अँड कॅम्प यूज केलेला आहे, तर जिथेही ऑपरेशन असतं, सपोज इथे आता कट पार्ट आहे थोडासा, तर इथे जे ऑपरेशन असतं ते कोणतं असतं, अँगुलर वेलोसिटी ऑपरेशन असतं आणि मोशन असतं. कोणतं असतं, हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल मोशन आर देअर इन द सेंटर ऑफ कॅन्कशॉफ्ट. ओके, अँड दिस इज द मोशन इज अ ट्रान्सलेटिंग forward motion. This is a linear forward. Now oscillating forward. See, this is the oscillating. Now what is mean by oscillating? The cam rotate as before, but these cam blower do not the shape of the cam. The followers undergoes any oscillating motion and flower hinge at this point. This is called as the oscillating motion. इथे जे मोशन दिलेले आहे ओनली डिपेंड ऑन कॅम. कॅमचं जसं रोटेशन असेल, सपोज हा कॅम रोटेट केला, हा रोटेट झाला, तर हा इथून ते इथपर्यंत सेम ऑपरेशन असेल, फक्त चेंज कुठे होईल, इथून तर इथपर्यंत, म्हणजे 2 मिनिट ऑपरेशन आर सेम. 2 मिनिटाचं ऑपरेशन असं क्लोज, सपोज क्लोज पॉईंट असेल, म्हणजे ओपन क्लोज सायकल असेल तर क्लोज करण्यासाठी इथपर्यंत सेम असेल, म्हणजे क्लोज टाइम हा जास्त असणार. म्हणजे त्या सपोज एखाद्या प्रोसेसचा क्लोज टाइम असेल हा जास्त असणार इथपर्यंत, कारण याला टाइम लागणार इथून ते इथपर्यंत रोटणार. पण ज्यावेळी तो इथे टच होईल, इथे टच लावून तो क्लोज होईल, मग हे कमी जे हा टाइम असेल हा मिनिमम टाइम असेल. दॅट इज ऑस्किलेटिंग मोशन. Knife edge, knife edge, this is a knife edge. Is this the flower has just a knife edge with the cam, then we call it a knife edge flower. The knife edge is only theoretical because knife edge flower is never used because of very high wear rate. Contact stress will be extremely high. Okay, हा जर बघितलं तुम्ही तर पॉइंट आहे, मी पॉइंट जर पेन्सिल जरी बघितली, पॉइंट मध्ये पेन्सिल असते,
जर पॉइंटचा तुम्ही जास्त वर पॉइंट पेन्सिलने जरी जास्त वर्क केलं, सपोज पेन्सिलने जास्त तुम्ही वर्क केलं, तर पेन्सिलचा एज जो स्टार्टिंगला आपण कट केलेला असतो तो एज, आणि जर आपण 5 मिनिट वर्क केलं त्या पेन्सिलचं, तर नंतर एज बघितलं तर त्याचा पॉइंटर काय झालेला असतो, पॉइंटर गेलेला असतो. ओके, म्हणजे जो बारीक लाईन ड्रॉ करू शकतो ती ड्रॉ नाही होऊ शकत, म्हणजे त्याचा पॉइंटर कमी झालेला असतो. का झालेला असतो, कारण तो पॉइंटर असतो आणि त्याच्यावर तेवढा स्ट्रेस असतो, म्हणजे कॉन्टॅक्ट स्ट्रेस त्याचा जास्त असतो. त्यामुळे इथे पण बघा, इथे नाही पेज दिलेले, हा पण जेव्हा मोशन करत असेल तेव्हा याचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आणि जो कॉन्टॅक्ट स्ट्रेस आहे याच्यावर जास्त अप्लाय होत असेल, त्यामुळे हा पार्ट तुमचा आपण एक प्रकारचा काय म्हणू शकतो, मेंटेन्सला जास्त येऊ शकतो किंवा त्याच्यावर स्ट्रेस जास्त येतो. म्हणजे विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट स्ट्रेस तिथे जास्त प्रमाणे विल बी एक्स्ट्रीमली हाय. नाउ roller forward, the hinges to roller and the roller is in contact with the cam. This is called as the roller flower. This is the cam rotate and flower which the hinges herc oscillate. Oscillate, it is the use the large